set of formulae will start now for deriving. Sin inverse of x equals to cos inverse of x equals to and cot tan inverse of x equals to. I won't write sin inverse in terms of cosec inverse, cos in terms of secant inverse, tan in terms of cot inverse. What happens the result here? Yeah, because they are reciprocal, sin and cosec reciprocal, tan and cot reciprocal, tan cos and secant reciprocal. Therefore, x becomes 1 by x, 1 by x, 1 by x. And what are the condition in which the formula will satisfy here? X belongs to minus 1 to plus 1. Here x belongs to minus 1 to plus 1, and here x is more or equals to 0. Negative numbers on ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ. Therefore, tan inverse of x equals to cot inverse of 1 by x. What is the reason we are not taking negative sign here? Because cot inverse of minus x formula and tan inverse of minus x formula, they are different, they are not same. That is the reason here we are not taking negative numbers when this formula comes. So, tan inverse x, cot inverse of x are equal each other when the values becomes reciprocal. We will derive bhala simple derivations ave. So, first one I will prove that sin inverse of x equals to cosec inverse of 1 by x. First step, take sin inverse of x equals to theta. What is x equals to sin theta? I will make the reverse in LHS, so reverse in RHS also. Therefore, 1 by x equals to formula first here 1 by sin reciprocal, that becomes a cosec theta. Shift in this side, that becomes what? Cosec inverse of 1 by x equals to theta. Resubstitute theta, that is cosec inverse of 1 by x equals to theta value. Theta value is what? Sin inverse of x. Similarly, you derive another two derivations. Over. Last set, sin inverse of 2x root 1 minus x square is equals to sin inverse of 2x root 1 minus x square equals to. The answer is 2 sin inverse x, 2 cos inverse x. Same LHS, two different answers. Yeah, this is because of in different interval, different formula how to take. This formula valid from minus 1 by root 2 to plus 1 by root 2. Negative minus 1 by root 2 to
plus 1 by root 2. If any problem comes, apply the first formula. The second one, LHS same, but this formula valid from 1 by root 2 to illinda start ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1 ತನ್ನ. X lesser equals to what now? Plus 1. So in different these two conditions, these two formulae are going to be valid now. I'll prove the first one. Prove that sine inverse of 2x root 1 minus x square is equals to 2 into sine inverse of x. ಏನು ಮಾಡೋದು? So now onwards, remember one point. We are using the things what I am giving in inverse trigonometric functions, in differentiation, in integrations. Many times we are using that point. ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದರೆ ಆರ್ ರೂಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದರೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂದರೆ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಿಯರ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. Put x equals to secant theta, and here put x equals to cos theta. If you remember these four things, you can solve many problems in those topics, differentiation, integrations. Main problem ಏನು ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದಲ್ಲ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಕೊಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಕೊಸೆಕ್ ಹಾಕಿರೋ ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಕೊಸೆಕ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಆಗ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, secant square minus 1 formula ಅದ, cosec square minus 1 formula ಅದ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. LHS ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x root of 1 minus x square. Put this one, sine inverse of 2 into sine theta root of 1 minus sine square theta. So tell me what happens now. This equals to sine inverse of 2 into sine theta into this value is cos theta. We know the formula for 2 sine cos is sine of 2 theta. Inverse trigonometric function says these two will cancel each other. We'll get answer 2 theta. Resubstitute the theta. What is the theta equals to? Theta equals to, this implies theta equals to sine inverse x. So I substitute here 2 into sine inverse of x. So tell me, for a second derivation, what you want to substitute? Yeah, put x equals to cos theta. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೈನ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ 2 cos 1 minus sin square. what is 1 minus sin square? cos square, cos square sin ಬರುತ್ತೆ, 2 cos sin ಬಂತು, sin 2 theta ನೇ ಬರುತ್ತದು, 2 theta ಬಂತು, theta you are substituting cos inverse this time. Okay,
ಇದನ್ನಲ್ಲೇ ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನರೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕನ್ಸತ್ತೆ ನಮಗೆ. While writing notes you use markers, colors, different color markers ಏನು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ನ ಕಲರಿಂದ. ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಂ ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅದ, ಏನೋ ಅದ ಓದ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ 2 or 3 ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ದಾಗ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಚಲೋ ಥಿಂಗ್ಸು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೋಟ್ಸು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಓದ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇನ್ನಿಂದ ಆ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ನಮ್ದೇನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಸದು ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತದೆ, ಮೀಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ರೈಟ್? ಈ ನಮಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಈ ಸದ್ಯದವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಮೆನಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ 2 marks 1 derivation ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. 2 marksಗೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸದ್ಯ. ಈ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನೀಗೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ, ಅನದರ್ 3 days ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 hours ಬೇರೆದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಅವು ಯಾವ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್, ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅಂಥವು ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಥಿಯರಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.1 ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪೇಜಸ್ದಾಗ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಇದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವೀಗ 1/x ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ tan inverse, in terms of cot inverse.
As I written here, sin inverse of x in terms of cosec inverse, we know both are reverse reciprocal, so x becomes 1 by x. Similarly, sin inverse ಅನ್ನ cos inverse ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. So I'll take a triangle here. ಇದನ್ನ x by 1 ಅನ್ಬೋದಾ? What is sin definition? Opposite by the base. What about the other side now? Root 1 minus x square. What is the cos definition? Base by hypotenuse. Therefore, this becomes root 1 minus x square. And as we know, cos and secant are reverse reciprocal. This becomes 1 by root 1 minus x square. What about tan inverse? Opposite by the base. If I take this as angle theta, opposite by the base, therefore x divided by root 1 minus x square, and reverse of this is root 1 minus x square divided by x. Clear? So ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದೇ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಿನ್ನ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು, ಇದು 3, ಇದು 4, ಇದು 5 ಅಂದ್ ಆನ್ಸರ್ 3/5. ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ನಾವು, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ದ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳವ್ ನಾವು. ಈಗ ಕಾಸ್ ಅದೇ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ secant inverse, secant ಬೇಡ, cosec inverse of 5/7. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಅದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳವಲ್ರಿ ಯಾರು, ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ? 5/7 ಅಲ್ಲ, ಅದು 7/5. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ cosec inverse 7, ಇದು 5. What is the base? 7 square 49, 5 square 25, 49 minus 25 24. It is at 24. Question is cos root 24/7. cos ಅದ, ಇದರಲ್ಲೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಸ್ ಅದ ರೂಟ್ 24/7. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು. ಬಟ್ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಕೊಡಾಗತ್ತೆ ನನಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸು, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೈಡಿಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. Cos inverse x in terms of sin inverse x. ಇದು x, ಇದು 1, opposite side becomes 1 minus x square. Therefore root 1 minus x square, cos secant reciprocal, cosec inverse sin reciprocal, 1 by root 1 minus x square, tan inverse opposite by the base, root 1 minus x square divided by x, and reverse of this is cot x divided by root of 1 minus x square. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಮಾಡಬೇಕು. Take a triangle here again. x and x by 1 ಅನ್ಕೋರಿ, no problem.
tan definition, opposite by the adjacent side. Idu x ada, idu 1 ada. What about hypotenuse? 1 plus x square. For hypotenuse calculation, you should use plus. Other sides minus sign use ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. Okay. What is the cot inverse? Reverse of x, 1 over x. Sin inverse. Opposite by hypotenuse. X by root 1 plus x square. Cos inverse. 1 by root of 1 plus x square. Cosec inverse. Root of 1 plus x square divided by x. And what about secant inverse? Cos reciprocal root 1 plus x square. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1 plus x square ಇದ್ರ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? tan. ಇಲ್ಲಿ tan ಹಾಕ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? 1 plus tan square. secant square. ಹೊರಗೆ ಬಂದೇನಾಯ್ತು? secant ಆಯ್ತು. secant ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಥೀಟಾ. ನಾವು ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ 1 plus tan square. secant square. secant ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? tan ಥೀಟಾ. ಮೇಲೆ secant ಅದ, ಕೆಳಗೆ tan ಅದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? secant by tan. cosec. secant ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 1 by cos. tan ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? sin by cos. cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. sin reciprocal. cosec. ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾವು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್. So this is a conversion of one trigonometric inverse trigonometric functions into other inverse trigonometric functions. What is the value? Sine of cot inverse of 7 by 10. What is the value? Take a triangle. Cot definition, tan definition, opposite by the base. Ulta baki. So what I should write now? 10, 7. Oh, there barbut. No. Idu 10, idu 7. 7 by 10. What about the hypotenuse now? 149. Our in sin. What is the sin formula now? 10 by root 149. Next problem. Sine of cos inverse of 5 by 13. Take a triangle. 5, 13. What is the triplet for these two numbers? Another number for a right angle triangle side. 12. Hang now 3, 4, 5 antivo. Hange 5, 12, 13. Right? Therefore, the answer sign question ade 12 divided by 13. Okay. But my point is, nodri slide change ಮಾಡತೀನಿ column ದಾಗ sin of cos inverse of 5 by 13 into 2 ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Think. Again, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಏನಂತೀರೀಗ? ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? So I use a triangle again, right? Cos 5, 13, 12. Therefore, this equals to 2 into sin theta into cos theta 2. What is sin theta value?
12 by 13. What is cos theta value? 5 divided by 13. Simplify. 12 5s are 60. 60 into 2, 120 divided by 169. 120 divided by 169. So, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಲಿ 3 ಬರಲಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 3, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೈನ್ 3 ಥೀಟಾ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಏನದು? 3 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ ಬೇಕಾದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? Any numbers. 2 cos inverse of A by B. ಅದನ್ನೇ 2 sin of 2 cos inverse of A by B. ಏನಾಗುತ್ತೆ? See here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರು 5 by 13 ಅಂತೂ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? Pythagoras theorem. So, tell me anybody what I should write here. 2 into A by B. 13 ಅರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ I should write what here? B. Numerator. Root. Pythagoras theorem ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು. Root of B square minus A square. ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ 2 into A by B. Root of B square minus A square divided by B. So we can get, because problem kotru, we can answer it there. Next problem, sin of sin of 2 tan inverse of 3 by 4. What is the answer? Sin of 2 tan inverse of 3 by 4. ನೋಟ್ಸ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಸೈನ್ 2 tan inverse of 3 by 4. ಅಗೇನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೇಮ್. ಏನು? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. This time I need a sin to the form in terms of tan. Triangle help ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಸಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅನದರ್ ಕಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬರೀ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. ಅದಲ್ಲ? And what is the value of tan theta? 3 by 4. Because you are taking tan inverse of 3 by 4 equal to theta. Therefore, tan theta equals to what? 3 by 4. You can put the value directly, na? So, 2 into 3 by 4 divided by 1 plus 9 by 16. What is the final answer? 2 1s are 2 2s are cancel. 3 by 2 into 16 divided by 25. ಹೌದಾ? LCM ತೆಗಿತೀರಾ? ಇದು LCM ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ತಿಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ. 25 by 16 ಆಗತ್ತಿದು. LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನಾವು. 2 1s are 2 8s. So answer 24 divided by 25. So now you tell me what I can write here for this result. 2 tan inverse of A by B. Sin 2 tan inverse of A by B. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ನಾವೀಗ. ನೋಡಿ, this is A by B. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರು, this is A by B. 2 into A by B. 2 into A by B divided by 1 plus A square by B square. ಬ್ರೈನ್ ದಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅದ,
ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾರ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2a/b 1 + a² b. ವಾಟ್ ಇಸ್ LCM? b². b² ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಲೊಂದು a/b ಅದ, ಒಂದು b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? LCM b² + a². 1b cancel and the b will go to the numerator. Final ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನನಗೆ? 2ab divided by a² + b². If you remember ನಮ್ದು ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಸೇವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. tan inverse of 2/5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ. ಇಫ್ ಐ ನೋ ದಿಸ್, ಬಹಳ ಸರಳ ಐತೆ ಕೆಲಸ. ಈಗ 2 × ab ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾತೀನಿ ಅನಿಸಿದ್ದ. 2 × ab 2 × 2 × 5 2 × 2 × 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a² + b², a² + b² 29. ಫಿನಿಶ್ ಆಗತ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರಿ, ಏನ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದು. ಇದು ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಥರ. Eight by 10, 4/5. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? cos to theta in terms of tan, because cos to the 4 formula ಇವ ನಮಗೆ. which one we have to apply here? cos to theta in terms of tan formula ಇರೋದು. I write that formula. cos to theta equals to 1 minus tan square divided by 1 plus tan square. Therefore 1 minus 1/9 divided by 1 plus 1/9. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅದರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕೀಗ. what is the tan theta value? 1/3. and tan theta value is 1/3, 1/3 square, 1/9. LCM 9, 9 minus 1, 9 plus 1. So this is the 9 minus 1, 9 plus 1. The answer is what now? 4 divided by 5. 8/10 agate, 4/5. Therefore now you tell me what is the answer for this 2 tan inverse of a/b. a² minus b² ಆಗಲ್ವೋ? b² minus a² ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 1/9 ಬರೆಯೋ ಬದ್ಲಿ ನಾನೀಗ a² b² ಬರೀತೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? a² is LCM, b² minus a². Anyway you are cancelling the LCM there. b² minus a² divided by b² plus a². Therefore the answer b² minus a² divided by b² plus a². So for every problem the basic point is what again? Take inverse function to angle. ಅದು ತಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಬಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಕ್ವೇಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಆಂಗಲ್. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ cos inverse of 2/3, one problem.
Next to cos of half, cos inverse of 3 by 5, another problem. Tan of half, cos inverse of 3 by 7. Don't worry about the values, but the problem heng ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Here 3 problems. ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಅದ? Given thing is common. What is the given thing in the problem? They half ಕೊಟ್ರಾ? They gave a cos theta value. They gave a cos theta value. What is the cos theta value? 2 by 3. Cos theta value 3 by 5. Cos theta value 3 by 7. What do you think of half? Half angle. Half angle. What value we are calculating? First problem the ಏನು calculate ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಏನು ಕೊಟ್ರಾ? In the first problem they asked us to calculate sin theta by 2. Because I am taking this as theta. Sin theta by 2. To calculate sin theta by 2, what they gave? Cos theta value. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. Sin theta by 2 and cos theta related ಏನ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ? Sin theta by 2 equals to what? In terms of cos. What is the 1 minus cos theta equals to? To sin square theta by 2. By the help of this I am asking what is sin theta by 2? Right? So 2 cross multiply, then remove the square, this side becomes what now? Root. See how these formula connected? Sin theta by 2 in terms of cos. Question mark sin theta by 2 the cos value kottara namaga avaru. So directly what you can write here, root of 1 minus cos theta. What is that? 2 by 3 divided by 2. This is 2. Simplify. Root of 3 LCM 3 minus 2 1 divided by 6. Correct? Now I write sin half cos inverse of A by B equals to what? Root of 1 minus A by B by 2. What is LCM? B. B LCM. B minus A. Root of B minus A divided by 2B. ಇದು 6 ಯಾಕಾಯ್ತು ಇದು? LCM ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 3 ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ B ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. That becomes what now? 2B. ಇದು ಹೇಳ್ರಿ. How cos and cos theta by 2 are related? Cos theta by 2 equals to root of 1 plus. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos square ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟಾ? Therefore what I should write here? Root of 1 plus 3 by 5 by 2. LCM and all 5 plus 3 8 by 10. The answer is what now here? 4 by 5. Nothing but what now? 2 by root 5. Therefore cos of half cos inverse of B by A equals to what? 1 plus A by B. LCM is B. Cross multiply. B plus A divided by 2B. See the difference between this and that. B minus A by 2B. B plus. Why minus and plus there? Because sin square formula 1 minus cos. Cos square formula 1 plus cos. Sign alli bandirutte. What about third one? Simple. ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Sin divided by cos. Okay, I write the formula. Cos theta by 2 is equals to root of 1 plus cos theta by 2. Right? I need tan. Divide sin by cos tan. So divide here also. 2 to cancel.
What left? Root of 1 minus cos by 1 plus cos. So what you are writing here? Root of 1 minus cos divided by 1 plus cos. Enaita answer? 7 minus 3, 4. 7 plus 3, 10. The answer is what now? 2 divided by root 5. Therefore, now you tell me the last one. Tan half of cos inverse of A by B value is equal to what? ಇದು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. 1 minus A by B, 1 plus A by B, B LCM, B minus A by B plus A. Therefore, root of B minus A divided by B plus A. Therefore, remember these three results to make the problem very easy. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವು ಮೂರು. ಸೊ he can give any number here, no problem. ಇದು A by B ಬರೀಬೇಕೇನು ನಾನು? Sorry, should write this as A by B. So ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಓಕೆ. ನೋ. So remember these three formulae which save our time. ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. You remember the result? Very simple. B minus A divided by 2B. And these things depends on these formulae. Remember these formulae. ಅಲ್ಲೇ ಇವನು ಕೂಡ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. tan theta by 2 formula 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. ಇವು ಮೂರು ಬೇಕು, ಅವು ಮೂರು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅವು those three depends on these three formulae. So first ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. What is the answer? 3/5. sin verse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬರ್ದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿವಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? sin 2 theta 2 into A by B. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು. 2 into A by B root of B square minus A square divided by P. ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 3/5 2 sin theta cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬದಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋಣ? 5 divided by 13. How to solve this problem now? Again a same point, equate the inverse function to angle. But ಇಲ್ಲಿ ಎರಡವೆ ಈ ಸಲ. ಥೀಟಾ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ A B. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ A ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ B ಅನ್ಕೋರಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3/5. ನೋಡ್ರಿ, sin inverse of 3/5 is A. ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ರಿ ಈಗ. sin A is 3/5, cos B is 5/13. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದ್ತೀರಿ ಈಗ? sin of A plus B. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin of A plus B? sin A cos B plus cos A
Sin B. What is the sin A value? 3 by 5. What is the cos B value? 5 by 13. What is the cos A value? Triangle. ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ದಿಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ A now. ಇದು 3, ಇದು 5, ಇದು 4. ಇನ್ನೊಂದು B ತಗೊಂಡು ನಾವು another triangle you have to take here. B angle. Cos ಅದ 5, 13, 12. Triplet. What is the cos A value? A triangle. Cos A value 4 by 5 into. This is a 12 by 13. Simplify. 65 LCM 15 plus 65 is the LCM 48. Simplify 65 divided by 63. Add ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, you will get the answer 60. Therefore the value of sin of inverse of 3 by 5 plus cos inverse of 5 by 13 is 63 divided by 65. Okay. So now try to answer this last idon point ಮಾಡಿ will stop today. Okay. ಇಲ್ಲೋಡ್ರಿಗ sin inverse of x minus cos inverse of y equals to in terms of sin inverse ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸರಳಾಗಿ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ರೀಡ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೈನ್ ಎ ಫುಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೈನ್ ಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೈನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್. ಮುಂದೋದ್ರಿ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ವೈ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಮುಂದ ಕಾಸ್ ಎ. ವೆನ್ ಯು ನೋ ಸೈನ್ ಎ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್, sin A as x, what is a cos A value? Sir, the root of 1 minus x square. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? What is the cos A equals to? First formula, cos A equals to root of 1 minus sin square. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. What is the cos A formula? Root of 1 minus sin square A. Root of 1 minus x square. What we are reading here? Sin of A minus B, sin A cos B minus cos A, root of 1 minus x square into sin B. ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ when you know the value of cos B as a y, sin of B is also same, root of 1 minus y square. ನೀವು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿನ ಏನ್ ಬರ್ಸಿನ ಗೊತ್ತಾ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಸಿದ್ದನ, ಅದೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೌ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, 1 2 3 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾಕ? in compound angle of sin A plus B or sin A minus B, cos of A plus or minus B, in all the 4 formulae we are having 4 terms. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಟರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು 4 ಯಾವು? ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಈ ಕಡೆ ಬಾ, 2 ಆ ಕಡೆ ಬಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸದಾ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಓದ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಎ? You know sin A value. I am asking cos A.
ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕೀಗ. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸ ತನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಳಿಯೋದು ಬಾರ್ದದು. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ವಿತಿನ್ 2-3 ಡೇಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೀರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಟ್ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲರೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನಕ್ಕಿಂತ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು 1 hour ಆಫ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಂದ 1 hour ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅದೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೋರಿ. ಇದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇದು ಯಾಕೋ ಇದು ವೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲೆಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾಳೆಗೆ. ಇದೇನು 1 ವಾರ ನಾವು 10 days ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲದ ಖುಷಿ ಅದ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಆಗತ್ತದ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಆಗತ್ತದು. ಇದನ್ನ ಬರಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಬರ್ದೆ ಈ ಸದ್ದ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬರಿಲಾರ್ದೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ. ಅದದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು, ತಿಳಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ತಲೆ ಅಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಜಾ ಬರಲ್ಲದ್ರಾಗ, ಇದೇನು ಬಿಡ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ. ಇದು ಬರಲಾರ್ದೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತದು. ಹಂಗೆ ಅದದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎ, ಐ ನೋ ಸೈನ್ ಎ, ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಬಿ ವೈ ಅದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ವೈ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4 2 ಈ ಕಡೆ 2 ಆ ಕಡೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಉಳಿದಬೇಡ್ರಿ ಈಗ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಂಥವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸದ್ ನಾವು. ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಂದು, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ. ಅಗೇನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ರೀಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ? ಸೈನ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಯಾವ ಉಳಿದವು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅದ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಿನಿಶ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ. ಟುಮಾರೋ some other problems.